आज देखिबा सदानंद योगींद्रଙ୍କ द्वारा रचित वेदांत सार अनुसारे आत्मनः संसार कारणत्वम सृष्टिक्रम एवं सूक्ष्म शरीर उत्पत्ति। पूर्व वीडियो रे आमे देखिथिले अज्ञानर दुईटी शक्ति, गोटे हला आवरण शक्ति एवं आउ गोटे हला विक्षेप शक्ति। से विक्षेप शक्ति द्वारा जगत सृष्टि करे अज्ञान बोली देखिथिले। एबे संसार सृष्टि प्रति चैतन्यर को भलिया कारणता रहिछि ताकू विचार करा जाउछि। संसार प्रति आत्मा बा चैतन्य निमित्त कारण ना उपादान कारण। निमित्त कारणर लक्षण गुड़िक है स्वातिरिक्त कार्यजनकम कार्योत्पत्ति मात्र कारणम यथा घटादेहे कुलालादि कार्यानुकूल व्यापारवत्वम निमित्त कारणम। से भली भाबरे उपादान कारणर लक्षण गुड़िक है कार्याभिन्न कारणम कार्यान्वित कारणम यत यत्र लीयते तत्तस्य उपादानम। ताहले निमित्त काहा कुहा जाय एवं उपादान काहा कुहा जाय आमे उदाहरण द्वारा टिके बुझिबा। घट जेतेले तैयारी हुए घट पई कुंभकारर आवश्यकता एवं मृद बा मृत्तिकार आवश्यकता। कुंभकार माटी द्वारा घट तैयारी करे। एई घट माटी रु तैयारी जेतेबेले होउची माटीटा होउची घट पई उपादान कारण एवं कुंभकार होउची निमित्त कारण। এই উভয় ক্ষেত্রে অর্থাৎ এই মৃত্তিকা এবং কুম্ভকার ক্ষেত্রে মৃত্তিকা হেলে উপাদান কারণ কুম্ভকার হেলে নিমিত্ত কারণ। উভয় ভিন্ন ভিন্ন, গোটিएठी নাহান্তি। এবে প্রশ্ন সংসার রূপক কার্য প্রতি আত্মা বা চৈতন্য নিমিত্ত কারণরে যাଉଛି না উপাদান কারণরে যাଉଛି। যদি আমি কহিবা নিমিত্ତ কারণ ताहले असुविधा। असुविधा कौन ना जेतेबेले कुंभकार घट तैयारी करुछि से घट तैयारी हला बेले कुंभकार घट दिहरे पशि जाउ नाही, किंतु जेतेबेले चैतन्य संसार सृष्टि करंती से संसार भितरे रुहंती बा संसार रे से रही तत् सृष्टवा तदेवानुप्राविशद बोलिकरी तैतरीय उपनिषद रे कुहा जाइछि बा ओडिया रे सकल घटे नारायण बोली जो कुहा जाउछि से उक्तिटा को एठी देखा जाउछि। ताहले निमित्त कारण से जगह कुहा जाई परिबो नाही। एबे जदि कहिबा उपादान कारण जदि कहिबा ताहले मध्य असुविधा रहुछि। काहे कि ना गोटे नियम रहिछि कारण गुणाः कार्य गुणान आरबन्ते। कारण रे जो गुण रहिता कार्य रे मध्य सेही गुण देखिया को मिले। चैतन्य बा आत्मा चेतना युक्त हेतिबा बेले एई जो सृष्टि संसार पहाड़ पर्वत गछ लता में देखुजु सबु जाक जड़ पदार्थ रे जाउछन्ति। जदि चैतन्य रु जड़ केमिति हैला ताहले चैतन्य रु जेहेतु सृष्टि उपादान कारण हिसाब रे ताहले से सबु जागा रे चैतन्य सत्ता बा चैतन्य गुणटा रहिबा दरकार, किंतु नाही। तेणु से ग्रंथकार एई भलिया समस्यार समाधान पई सेठी लेखुछन्ति शक्ति द्वयवत अज्ञान उपहित चैतन्यम। शक्ति द्वय आवरण शक्ति एवं विक्षेप शक्ति युक्त अज्ञान द्वारा उपहित चैतन्य रुहि संसार सृष्टि एवं सेई संसार सृष्टि क्षेत्र रे चैतन्य स्वप्रधानतया निमित्त कारण एवं स्व उपाधि प्रधानतया उपादान कारण बोलिकरी कहउचंती। एबे गोटिए जिंस उपादान कारण सेई जिंस मध्य निमित्त कारण एटा तो आमे उदाहरण देखि पारु नाहु। कुंभकार मृत्तिबा एवं घट उदाहरण रे एई जगह रे आमे देखुचु निमित्त कारण भिन्न एवं उपादान कारण मध्य भिन्न, किंतु एठी दुइटा जाको गोटे जगह रे देखा जाउची। तेणु से आ गोटे उदाहरण द्वारा ताहा बुझौचंती ना ना गोटे जगह रे संभव निमित्त कारण एवं उपादान कारण जे गोटे जगह रे संभव ताहार उदाहरण दउचंती। उन्ननाभ बा लुतार उदाहरण दउचंती। लुता बा बुढ़ियाणी बुढ़ियाणी जे भली भाबरे जाल बुणे बा तंतु कार्य करे सेथिपई से आउ गोटे जिंस सूता उपरे निर्भर करे नाही, से निज देहरु ही तैयारी करे। सेई जगह रे से लेखुचंती शक्ति द्वयवत अज्ञान उपहित चैतन्यम स्वप्रधानतया निमित्त कारणम यथा लुता बा उन्ननाभ
ସ୍ୱୟଂ ନିମିତ୍ତ କାରଣ, ନିଜେ ହେଲା ନିମିତ୍ତ କାରଣ, ସେ ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛି। ଏବଂ ସ୍ୱ ଉପାଧି ପ୍ରଧାନତୟା ଉପାଦାନମ୍, ଯଥା ଲୁତା ସ୍ୱଦେହ ପ୍ରଧାନତୟା ଉପାଦାନମ୍ କାରଣମ୍, ନିଜ ଦେହରୁ ହିଁ ସେ ଲାଳ ବାହାର କରିକିରି ତନ୍ତୁଟା ତିଆରି କରେ ବା ଜାଲଟା ବୁଣେ। ତେଣୁ ତାକୁ ସେ ଜାଗାରେ ଉପାଦାନ କାରଣ କୁହାଯାଉଛି। ଏଠି ସେମିତି ଅଜ୍ଞାନକୁ ଧରିଲେ ଏ ଜାଗାରେ ସଂସାର ପ୍ରତି ଚୈତନ୍ୟର ଉପାଦାନ କାରଣଟା ରହିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ସୃଷ୍ଟିକ୍ରମ। ସେଇ ଅଜ୍ଞାନ ଉପହିତ ଚୈତନ୍ୟରୁ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନ ଉପହିତ ଚୈତନ୍ୟ, ସେଇ ଅଜ୍ଞାନ ସେଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟିଟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତା ଦେହରେ ତମ ପ୍ରଧାନ ବିକ୍ଷେପ ଶକ୍ତି ଯୁକ୍ତ। ତେଣୁ ତମ ପ୍ରଧାନ ବିକ୍ଷେପ ଶକ୍ତିମତ ଅଜ୍ଞାନ ଉପହିତ ଚୈତନ୍ୟାତ୍ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ତମ ଗୁଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକରେ ଦେଖାଯାଏ, ସେଇ ହେତୁ ବା ଜଡତାଟା ବେଶୀ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଏ ଜାଗାରେ ଗ୍ରନ୍ଥକାର ତମ ପ୍ରଧାନ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ରହିଥିବ ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାର ବିକ୍ଷେପ ଶକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ସେଇ ଅଜ୍ଞାନ ଉପହିତ ଚୈତନ୍ୟରୁ ଆକାଶ ସୃଷ୍ଟି, ଆକାଶରୁ ବାୟୁ, ବାୟୁରୁ ଅଗ୍ନି, ଅଗ୍ନିରୁ ଆପ, ଆପରୁ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି। ଏଇ ଯୋଉ ଆକାଶ, ବାୟୁ, ଅଗ୍ନି, ଆପ ମାନେ ଜଳ, ଆପ ପୃଥିବୀ ଇତ୍ୟାଦି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ୟାଙ୍କୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୂତାନି ବା ତନ୍ମାତ୍ରାଣୀ ବା ଅପଞ୍ଚୀକୃତାନି ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମଭୂତ, ତନ୍ମାତ୍ରା ବା ଅପଞ୍ଚୀକୃତରୁ ହିଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର କିଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ସପ୍ତଦଶ ଅବୟବାନୀ ରହିଛି। ସପ୍ତଦଶ ଅବୟବାନୀ ଅଙ୍ଗାନୀ ରହିଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ପଞ୍ଚକମ, କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ପଞ୍ଚକମ, ବାୟୁ ପଞ୍ଚକମ, ବୁଦ୍ଧି, ମନ। 5 5 10, 5 15, 15 2 17। ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟାଣୀ ହେଲେ ଶ୍ରୋତ୍ରମ୍, ତ୍ୱକ୍, ଚକ୍ଷୁ, ଜିହ୍ୱା, ଘ୍ରାଣ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟାଣୀ ହେଲା ବାକ୍, ପାଣି, ପାଦ, ପାୟୁ, ଉପସ୍ତମ। ଉପସ୍ତମ ମାନେ ହଉଛି ଜନନେନ୍ଦ୍ରିୟ। ପଞ୍ଚବାୟବ ପ୍ରାଣ, ଅପାନ, ବ୍ୟାନ, ଉଦାନ, ସମାନ। ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ମନ। ସାଧାରଣତଃ ଅନ୍ତଃକରଣ, ଅନ୍ତଃକରଣର କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ତାର ନାମକରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମିକା ଅନ୍ତଃକରଣ ବୃତ୍ତି ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି, ଯେତେବେଳେ ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପାତ୍ମକ ଅନ୍ତଃକରଣ ବୃତ୍ତି ସେତେବେଳେ ମନ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପାତ୍ମିକା ମାନେ ହଉଛି ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି, ଏଇଟା କରିବି ସେଟା କରିବି, ଏଇଟା କରିବି ନା ସେଇଟା କରିବି, ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତିକୁ ମନ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସବୁବେଳେ ଯୋଉ କାମ ପାଇଁ, ସେଇଟା ହଉଛି ବୁଦ୍ଧିର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ଗ୍ରନ୍ଥକାର ସେ ଜାଗାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ତ ଏବଂ ଅହଙ୍କାରର ମଧ୍ୟ ଏଇ ବୁଦ୍ଧି ମନରେ ହିଁ ଅନ୍ତର୍ଭାବ ରହିଛି। ଯୋଉ ଆକାଶ, ବାୟୁ, ଅଗ୍ନି, ଆପ, ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ଦେଖେଇଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ, ସେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁରେ ସାତ୍ବିକ, ରଜ, ତମ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ରହିଛି। ସେହି ଆକାଶଗତ ସାତ୍ବିକ ଅଂଶରୁ ଶ୍ରୋତ୍ରର ସୃଷ୍ଟି, ବାୟୁଗତ ସାତ୍ବିକ ଅଂଶରୁ ତ୍ୱକ୍ର ସୃଷ୍ଟି, ଅଗ୍ନିଗତ ସାତ୍ବିକ ଅଂଶରୁ ଚକ୍ଷୁ, ଆପଗତ ସାତ୍ବିକ ଅଂଶରୁ ଜିହ୍ୱା ଏବଂ ପୃଥିବୀଗତ ସାତ୍ବିକ ଅଂଶରୁ ଘ୍ରାଣ ସୃଷ୍ଟି। ଏବଂ ଏଟା ବ୍ୟସ୍ତେଭ୍ୟ ପୃଥକ ସୃଷ୍ଟି, ଅଲଗା ଅଲଗା ଆକାରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି। ଆକାଶରୁ ଶ୍ରୋତ୍ର, ବାୟୁରୁ ତ୍ୱକ୍, ଅଗ୍ନିରୁ ଚକ୍ଷୁ, ଆପରୁ ଜିହ୍ୱା, ପୃଥିବୀରୁ ଘ୍ରାଣ ଆକାରରେ। ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଆକାଶଗତ ସାତ୍ବିକ, ବାୟୁର ସାତ୍ବିକ ଅଂଶ, ଅଗ୍ନିର ସାତ୍ବିକ ଅଂଶ, ଆପର ସାତ୍ବିକ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ସାତ୍ବିକ ଅଂଶ ଏସବୁକୁ ଯଦି ମିଶେଇ ଦେବା, ତାହେଲେ ବୁଦ୍ଧି ବା ମନର ସୃଷ୍ଟି ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଉଛି। ଅନ୍ତଃକରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଉ ପଞ୍ଚତନ୍ମାତ୍ରା ରହିଥିଲା, ପଞ୍ଚତନ୍ମାତ୍ରାଗତ ସାତ୍ବିକ ଅଂଶ ଗୁଡିକୁ ଯଦି ମିଶେଇ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଅନ୍ତଃକରଣର ସୃଷ୍ଟି। ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ କୁ ମିଶେଇଲେ ବିଜ୍ଞାନମୟ କୋଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ବ୍ୟାବହାରିକ ଜୀବ ବୋଲିକିରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭୋକ୍ତୃତ୍ୱ ଯୋଉ ଭାବନା ଏଇ ବିଜ୍ଞାନମୟ କୋଷରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ହିଁ ଇହଲୋକ ପରଲୋକ ଗମନକାରୀ ଅଟେ। ତାକୁ ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ମନ ସହିତ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଧରିକିରି ମନୋମୟ କୋଷ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଭଳି ଆକାଶଗତ ସାତ୍ବିକ ଅଂଶରୁ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ସୃଷ୍ଟି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ
ଆକାଶଗତ ରଜ ଅଂଶରୁ ବାକ୍, ବାୟୁ ରଜ ଅଂଶରୁ ପାଣି, ଅଗ୍ନି ରଜ ଅଂଶରୁ ପାଦଃ, ଆପର ରଜ ଅଂଶରୁ ପାୟୁଃ ଏବଂ ପୃଥିବୀଗତ ରଜ ଅଂଶରୁ ଉପସ୍ତମ। ବାକ୍ ମାନେ ହେଲା ବଚନ, ମୁଖ, ପାଣି ମାନେ ହାତ, ଗୋଡ଼, ଗୁହ୍ୟଦ୍ୱାର ଏବଂ ଜନନେନ୍ଦ୍ରିୟର ସୃଷ୍ଟି ବୋଲିକରି କୁହାଯାଉଛି। ଏଠି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ପଞ୍ଚକର ସୃଷ୍ଟି କୁହାଗଲା ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ସେଇ ପୂର୍ବ ଭଳିଆ ବ୍ୟସ୍ତେଭ୍ୟ ପୃଥକ ସୃଷ୍ଟି। ଆକାଶରୁ ବାକ୍, ବାୟୁରୁ ପାଣି, ଅଗ୍ନିରୁ ପାଦଃ ଏବଂ ଆପଃରୁ ପାୟୁଃ, ପୃଥିବୀରୁ ଉପସ୍ତମ ବୋଲିକରି। ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କ ରଜ ଅଂଶକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ, ଆକାଶ, ବାୟୁ, ଅଗ୍ନି, ଆପ, ପୃଥିବୀର ରଜ ଅଂଶକୁ ମିଶେଇଲେ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ବା ବାୟୁ ପଞ୍ଚକମର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ମିଶିଲେ ବିଜ୍ଞାନମୟ କୋଷ, ମନ ସହିତ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ମିଶିଲେ ମନୋମୟ କୋଷ। ଠିକ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାଣାଦି ପଞ୍ଚକ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ସବୁ ଅଂଶର ରଜ ଅଂଶକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ ବାୟୁ ପଞ୍ଚକ ହଉଛନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରାଣାଦି ପଞ୍ଚକକୁ ଏବଂ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ମିଶେଇଲେ ପ୍ରାଣମୟ କୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପ୍ରାଣାଦି ପଞ୍ଚକ ଯୁକ୍ତ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ମିଶିଲେ ପ୍ରାଣମୟ କୋଷ। ତାହେଲେ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ଗୁଡ଼ିକ କଣ କଣ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ପଞ୍ଚବାୟବ ହେଲେ ପ୍ରାଣ, ଅପାନ, ବ୍ୟାନ, ଉଦାନ, ସମାନ। ପ୍ରାଣ ହେଲା ପ୍ରାଗଗମନବାନ, ନାସାଗ୍ର ସ୍ଥାନବର୍ତ୍ତୀ। ନାସା ଅର୍ଥାତ୍ ନାକର ଅଗମୂଳରେ ଯୋଉ ବାୟୁ ରହିଥାଏ, ଯୋଉ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ନେଉଛୁ, ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରାଣ। ଅପାନ ଅଧୋବାୟୁ, ଅପାନ ବାୟୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅର୍ବାଗମନବାନ ବାୟୁ, ପାଉ ଆଦି ସ୍ଥାନବର୍ତ୍ତୀ। ବ୍ୟାନ ହେଲା ବିଶ୍ୱଗମନବାନ, ଅଖିଳ ଶରୀରବର୍ତ୍ତୀ। ବିଶ୍ୱ ମାନେ ସବୁ ଆଡକୁ, ଯୋଉଟା ସାରା ଶରୀରରେ ଆମର ଯୋଉ ବ୍ୟାପିକିରି ଯୋଉ ବାୟୁଟା ଅଛି ଭିତରେ, ତାକୁ ବ୍ୟାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଉଦାନ ହେଲା ଊର୍ଧ୍ୱଗମନବାନ, ଉତ୍କ୍ରମଣ ବାୟୁ। ସମାନ ହେଲା ଅସିତ, ପୀତ, ଅନ୍ନାଦି ସମୀକରଣ କରଃ। ଯାହା ଆମେ ଖାଉ ପିଉ ତାକୁ ସବୁ ସମାନ ଭାବରେ ସମତୁଳତା ରକ୍ଷା କରିବ ଯୋଉଟା, ସେଇଟା ହେଲା ସମାନ, ଯୋଉଟା କି ଶରୀର ମଧ୍ୟଗତ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଯୋଉ ପ୍ରାଣ, ଅପାନ, ବ୍ୟାନ, ଉଦାନ, ସମାନ, ଏଇ ଯୋଉ ନାମକରଣ ହେଇଛି ବାୟୁ ଗୁଡ଼ିକର, ଏଇ ବାୟୁ ଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ସାଂଖ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ନାମରେ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ଯୋଉଟା ସେଇ ନାଗ, କୁର୍ମ, କୃକଳ, ଦେବଦତ୍ତ, ଧନଞ୍ଜୟ ଆକାରରେ। ନାଗ ହେଲା ଉଦ୍ଗୀରଣ କର, କୁର୍ମ ହେଲା ଉନ୍ମୀଳନ କର, କୃକଳ ହେଲା କ୍ଷୁତ୍କର, ଦେବଦତ୍ତ ଜୃମ୍ଭଣ କର। ଜୃମ୍ଭଣ ମାନେ ହାଇ ମାରିବା। ଧନଞ୍ଜୟ ହେଲା ପୋଷଣ କର, ଉନ୍ମୀଳନ ମାନେ ହେଲା ଆଖି ମିଟିକା ମାରିବା। ଏଇ ଯୋଉ ବାୟୁ ଗୁଡାଙ୍କର ନାମକରଣ ହେଇଛି ସାଂଖ୍ୟରେ, ତାକୁ ବେଦାନ୍ତରେ ଏଇ ପ୍ରାଣ, ଅପାନ, ବ୍ୟାନ, ଉଦାନ ସମାନରେ ହିଁ ଅନ୍ତର୍ଭାବ କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ମିଶିଲେ ବିଜ୍ଞାନମୟ କୋଷ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯୋଉଟା କି ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତିମାନ କର୍ତ୍ତୃ ରୂପ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଇଛି। ମନ ଏବଂ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ମିଶିକିରି ମନୋମୟ କୋଷ, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିମାନ କରଣ ରୂପ, ଏବଂ ପ୍ରାଣାଦି ପଞ୍ଚକ ଏବଂ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟାଣୀ ମିଶିକିରି ପ୍ରାଣମୟ କୋଷ, କ୍ରିୟା ଶକ୍ତିମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଯୋଉ ତିନୋଟି କୋଷ, ବିଜ୍ଞାନମୟ କୋଷ, ମନୋମୟ କୋଷ ଏବଂ ପ୍ରାଣମୟ କୋଷ, এই ତିନୋଟି କୋଷ ମିଶିଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ତିଆରି ହୁଏ। ଏହାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚୀକୃତ। ବିନା ପଞ୍ଚୀକୃତରେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପଞ୍ଚୀକରଣ କିଭଳି ଭାବରେ ହୁଏ ତାକୁ ଦେଖିବା। ଯୋଉମାନେ এই ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡିଓ ଆହୁରି ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ହିଁ ଉତ୍ସାହଜନକ। ଆପଣମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୋ ଠାରେ କ୍ରିୟା ଅନ୍ୱୟ ହବ ବା କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ହେଇପାରିବ।